جاوید عبادی صاحب، آج جو اس کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے، یہ جو حکومت کا ریفرنس دائر ہے، اس پر جو ہیئرنگ ہوئی ہے اس میں چیف جسٹس صاحب نے بھی آج ذکر کر دیا کہ جی چارٹر آف ڈیموکریسی تھا، اس میں نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے ایک وعدہ کیا تھا. یہ لوگ بھول گئے ہوئے تھے. سب سے پہلے میں نے ہی یہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل 23 میں نے ہی شروع کیا اس پہ بحث. لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ آپ لوگوں پہ کی ایک اخلاقی ذمہ داری تھی دونوں پارٹیوں کی کہ اگر آپ کو موقع ملا ہے اور حکومت بل لے کے آئی ہے تو آپ 226 کو بدل دیتے؟ میر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ سینٹ آف پاکستان کے جب بھی الیکشن ہوئے ہیں دونوں صوبوں کے بارے میں آوازیں اٹھتی رہی ہیں اور اس پہ بڑی ڈسکشن COD میں بھی ہوئی ہے. یہ ہمارے سینٹ کی ایک کمیٹی آف دا ہول بھی بنائی گئی تھی اور اس پہ ڈسکشن ضرور ہوتی رہی ہے. حکومت نے نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہ سارا ماحول خراب کر دیا. حکومت اگر سپریم کورٹ کے پاس یہ ریفرنس لے کے نہ جاتی، جو اس سب سے پہلے ان کے پارلیمان کے پاس آنا چاہیے تھا، جو بالکل ابھی آپ نے آئین کے آرٹیکل 226 کا حوالہ دیا ہے، اس میں کلیئرٹی سے لکھا ہوا ہے کہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کے الیکشن کے علاوہ تمام الیکشن جو ہوں گے وہ سیکرٹ ہوں گے. اب جب تک وہ آرٹیکل موجود ہے اس وقت تک سینٹ کے الیکشن کو جو کوئی اور طریقے مطابق ہو نہیں سکتے، کسی اوپن طریقے یا اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو نہیں سکتے. اب چونکہ یہ اس طرف آنا نہیں چاہ رہے تھے ماحول خراب کرنے کے لیے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ میں ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. آج آپ اندازہ کر لیں کہ آپ نے کہا کہ بڑی دلچسپ ہے، آج کچھ کینڈیڈیٹ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں. کچھ یعنی یہ پروسیس اتنا آگے چلا گیا ہے کہ کچھ کینڈیڈیٹ کا رزلٹ آ گیا ہے کہ وہ ان اپوز ہو گئے، اور باقی ساری اور کچھ کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں کھڑے ہیں اور ان پر کوئی پارٹی کی پالیسی کا اطلاق نہیں ہوتا. ابھی چونکہ فیصلے، اگر یہ معاملہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان اور یہ لے کے اس لیے گئے کہ یہ ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ ضرور چاہتے تھے کہ ہو جائے، کہ ہم قوم کو بھی بتا دیں اور لوگوں کو بھی بتا دیں کہ ہم نے کوشش کی تھی اور جماعتیں نہیں مانی تھی. اس کے علاوہ اگر شفقت صاحب کی جماعت، اور یہ بڑے خود ایسے سین ایلیمنٹ میں ان میں لوگوں میں شمار ہیں کہ ان کو مشورہ دیتے کہ آج سے 4 یا 6 مہینے پہلے بل لاتے، دونوں ہاؤسز کی پارلیمانی کمیٹی بنتی، اس پہ ڈسکشن ہوتا. اور آج جس ڈسکشن سے ہم گزر رہے ہیں، آج ہم پرائم منسٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ 40 سے لے کر 80-70 کروڑ روپے تک بلوچستان میں پیسہ چل رہا ہے. نام نہیں بتا رہے لیکن انہوں نے خود کہا ہے کہ چل رہا ہے. اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب میر صاحب کل انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہا کہ اسلام آباد میں لوگ بیگ پیسوں کے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو وہاں کریں گے، دبئی کے اندر جو ہے اس کے ذریعے پیمنٹ کریں گے. اب آج اگر ایک ایسا ماحول پاکستان کے اندر آپ نے کریٹ کروا دیا ہے اس الیکشن جو اپر ہاؤس کا الیکشن ہے، تو کتنی افسوسناک بات ہے. اچھا، میں آپ کو سیریس ایفرٹ نہیں کی. میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آرٹیکل 23 کا ذکر ہو رہا ہے ناز بلوچ صاحبہ، چارٹر آف ڈیموکریسی، تو اب چارٹر آف ڈیموکریسی کو صرف ایک آرٹیکل تک محدود کر دیا گیا ہے. اس میں اور بھی بہت سے آرٹیکل ہیں اور ان کا تعلق اس وقت کی صورتحال سے بھی ہے. میں صرف 1-2 آرٹیکل آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 3D آرٹیکل 3 ہے چارٹر آف ڈیموکریسی کا، اس کی سب کلاس ڈی ہے: آل اسپیشل کورٹس انکلوڈنگ اینٹی ٹیررزم اینڈ اکاؤنٹیبلٹی کورٹس shall be abolished and such cases be tried in ordinary courts, further to create a set of rules and procedures whereby the arbitrary powers of chief justices over the assignment of cases to various judges and the transfer of judges to various benches, such powers shall be exercised by the chief justice and 2 senior most judges sitting together. سمجھ آ گئی آپ کو کس طرف میرا اشارہ ہے؟ اور ایک کلاز اور پڑھوں گا چھوٹی سی، کلاز نمبر 24: all military and judicial officers will be required to file annual assets and income declarations like parliamentarians to make them accountable to the public. اور کچھ اس کے آرٹیکل ایسے ہیں کہ ان کا پڑھنا جو ہے وہ میرے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے میں نہیں پڑھوں گا. اب مجھے آپ ایک بات بتائیں ناز بلوچ صاحبہ، یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے دستخط کیے تھے اس پہ نواز شریف صاحب نے دستخط کیے تھے. آپ کو اگر موقع مل رہا ہے تو آپ اس میں سے ایک جو آرٹیکل ہے 23 اس پہ امپلیمنٹیشن کروا دیں. کیوں آپ چیف جسٹس کو یہ موقع دے رہی ہیں کہ وہ آپ کو تانے ماریں؟ دیکھیں حامد میر صاحب، یہ جو باتیں ہیں، یہ جو شکیں ہیں جمہوری پولیٹیکل پارٹیز کی جو متفقہ طور پہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی اس کے اوپر جو آپ آرٹیکلز کا ذکر کر رہے ہیں، اسی طرح اوپن بیلٹنگ کی بات بھی اس میں جو موجود ہے، اس پہ میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں پر یہ نہیں لکھا کہ اوور اے اسٹروک آف پین، کیونکہ میں آپ کو دوبارہ یہی بات بتانا چاہتی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا PMLN ہو، یہ وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کی اسٹرگل اور جدوجہد جمہوریت کے لیے بہت زبردست رہی
रही है, हम पार्लियामेंट को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं और जो काम पार्लियामेंट का है वो पार्लियामेंट को ही करने देना चाहिए। अगर वन मैन शो होगा और अगर पार्लियामेंट को एक आदमी सिर्फ चलाएगा कि प्रेसिडेंट साहब के ऑर्डिनेंस के ऊपर पार्लियामेंट चलेगा, कल ये 58(2)B के ऊपर भी इसी तरह करना शुरू करेंगे, कल ये हर मामले के ऊपर जो है ओवर अ स्ट्रोक ऑफ पेन ऑर्डिनेंस ले आएंगे और कानून, तो पार्लियामेंट को ताला लगा लें। फिर पार्लियामेंट का जो काम है आइन साजी करना, और अगर तरमीम है आर्टिकल 226 जो वोटिंग की बात करती है, सीक्रेट बैलेटिंग की बात करती है, उसमें तरमीम की बात है। आप कह रही है कि आईने पाकिस्तान सुप्रीम है, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी सुप्रीम नहीं है, आईने पाकिस्तान। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जो चीजें हैं वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी जो बातें हैं उनमें से जिन चीज़ों में तरामीम की जाएगी वो पार्लियामेंट ने करना है, क्योंकि पार्लियामेंट फैसला करेगी। चाहे आज की वक्त हुकूमत को ये बात बुरी लगे, कल हम हुकूमत में इंशाल्लाह होंगे, लेकिन होगा वो जो पार्लियामेंट की एक बालादस्ती है, जो पार्लियामेंट और आइन की बालादस्ती है, उसके ऊपर हमें मेक श्योर करना है, क्योंकि पीपल कम पीपल गो। हमें ऐसे कानून बनाने हैं जो देरपा हों और पार्लियामेंट की तौहीन ना हो, पार्लियामेंट की एक बुकत हो, पार्लियामेंट की एक स्ट्रेंथ हो। और फिर हामिद मीर साहब एक और बात मैं करना चाहती हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, अभी शफकत महमूद साहब ने जो बात की, देखिए मुझे ताज्जुब होता है जब PTI वक्त हुकूमत अखलाकियात के दर्स देना शुरू करती है, क्योंकि मुझे फिर याद आता है कि जब सेनेट में अदम एतमाद का वोट था तो फिर वहाँ पे 14 वोट कहाँ गए, किसको उसका फ़ायदा हासिल हुआ, उसके ऊपर फिर ये हुकूमत का क्या स्टैंड होगा। फिर चौधरी सरवर साहब के जो पंजाब में वोट थे उनके ऊपर क्या बात होगी। तो अखलाकियात और मोरालिटीज़ की बात होती है तो फिर बहुत सारे सवाल पैदा होते बिल्कुल सही है, लेकिन आपको भी तो चाहिए थे ना कि वो 14 वोट जो आपके और नून लीग के गायब हुए, आपको भी तो चाहिए था ना कार्रवाई करते। मुझे अगर वो नाम पता है तो आपको भी पता। अच्छा हामिद मीर साहब, एक और बात बड़ी अहम, बड़ा आसान होता है एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना कि जी ये तो जाली अकाउंट और फिलहाल पैसे। जवेद अब्बासी साहब जो है वो एक मानी खेज मुस्कुराहट से मेरी तरफ देख रहे हैं। जवेद साहब, आपको मेरी बात अगर बुरी लगी है तो मैं माजरत ख्वाह। नहीं, मुझे बिल्कुल आपकी बात बुरी नहीं लगी। अच्छा ठीक है, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं चेयरमैन सेनेट के पास नाम ना पूछिएगा, नहीं, प्लीज नाम ना पूछिएगा। एक और मैं शिबली फराज साहब भी बैठे हुए थे, मैंने उनको कहा कि आप 7-8 लोग हैं जिनको इन 14 लोगों के नाम का पता है। पूरी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हर रोज शो जहाँ भी होता है, जहाँ कोई बैठता है किसी होटल में, किसी तमाम सेनेटर के मतलब बात करता है। हम सब भी इस सेनेट का हिस्सा हैं। खुदा का वास्ता इस कौम पे एहसान करें। आपको मीर साहब आप हिम्मत करके बता दें तो आपकी मेहरबानी है, वो बता दें कि नाम आने चाहिए। और एक और बात ये ना, उसके लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए। नहीं, वो देखें उनके पास है, ये फिल्म जरूर निकलेगी। नहीं, फिल्म नहीं है। नहीं, ये फिल्म है, ये जहाँ ये बिल्कुल है, ये फिल्म भी निकलेगी। ये जो लेकिन वो 14 की नहीं है। नहीं, जितना की सिर्फ 7 की है। 7 की 2018 वाली फिल्म अभी निकली है। ये फिल्म आज से 2 साल। अच्छा, आप चलते चलते, मैंने ब्रेक लेनी है, आप चलते चलते एक चीज की जरा वजाहत कर दें। मुझे किसी ने कहा जी कि जवेद अब्बासी साहब भी तो सेनेटर बने थे PTI के वोटों से, मिले थे PTI के वोट। आप देखें, हमारे साथ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और मैं चाहता था कि आप पूछें। अच्छा। अभी एक वीडियो चल रही थी, उसमें हमारा एक अरेंजमेंट था। वो ये अरेंजमेंट था कि मैं टेक्नोक्रेट की सीट पे था और एक JUI का आदमी टेक्नोक्रेट में था, इनकी जमात का आदमी नहीं था। मुकाबला हमारे दरमियान था। इसलिए ये जो वोट मुझे मिली है, सेकंड ऑप्शन उन्होंने मुझे दी थी, वो सामने वोट दी है, PTI ने दी, सामने दी है। और ये बिल्कुल एक अरेंजमेंट के तौर पर हमारा उस वक्त था कि उन्होंने कहा था कि चूंकि मेरे जो और ये मुफ्त हुआ सारा काम, बिल्कुल इसमें तो कोई दूसरी आप पूछ लेंगे से कोई, बिल्कुल इसमें ये बैठ के वो इसलिए ना कि आपके भी वोट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा असेंबली से आ रहे थे और वो जो वीडियो है वो भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली, इसलिए मैंने कहा आप जरा। नहीं, उस वक्त ये वीडियो नहीं है। अच्छा, ये उससे पहले नहीं, ये जो वीडियो अभी आई है ये उसके बाद के इलेक्शन। अच्छा, चले, जो इलेक्शन उस वक्त तो आपने जो PTI से वोट लिए वो एक अरेंजमेंट के तहत लिए थे। उस वक्त जो वोट हुआ था एक भी किसी दूसरे पार्टी को नहीं दिया था, सबके वो इलेक्शन रिजल्ट आए थे अपनी अपनी जमातों के तौर पर। ठीक है, मुझे उन्होंने फर्स्ट ऑप्शन कोई नहीं दी। फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ मुझे अपनी पार्टी के लोगों को खत्म हो गया जी, मुझे सेकंड ऑप्शन के तौर पर, कोई फर्स्ट ऑप्शन के तौर पे नहीं दी। लेकिन जब इनका अपना कैंडिडेट ना हो तो वो सेकंड ऑप्शन जो है वो बड़ा फायदा देती है। तो वो उस बात की हुई थी, ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे फर्स्ट ऑप्शन दियो। आइंदा भी ऐसा हो सकता है? आइंदा ऐसा माहौल वहाँ है नहीं और ये अपने कैंडिडेट पूरे खड़े करेंगे और ऐसा माहौल मोड़ना मुझे मुश्किल लग रहा है। एक वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। और एक मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी, हो सकता है टाइम ही नहीं दे रहे आप सर। मैं आप दरअसल हुकूमत में जो मैंने सवाल जवाब किए उसका मेरा ख्याल है हुकूमत को फ़ायदा ही हो रहा है, नुकसान तो नहीं हो रहा।